وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ربي زدنا علما وارزقنا فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين آمين يا رب العالمين. معي الآن نحن كلنا 10 أخوات. Nah, lam adkhul walau marra fi hadzal fasal. Saya belum pernah masuk kelas ini. Tapi insyaallah udah kenal ya, karena yang MC pertama awalan saya Fitri Umurayyan. Di sini ada lahdzah. Tafadhali Bu Dewi Sri Hadi. Bu Dewi Sri Hadi, kaif haluki? Alhamdulillah ana bi khair wal afiyah Ustazah. Alhamdulillah. Wa aina taskunin? Askunu fi Cinere Ustazah. Cinere, fi ay Cinere. Nahnu fi nafsil qaryah. Ustaz, araftu ana sahibah min Firda Ustazah. Ya ukhtil kabira. Naam Ustazah. Barakallahu fik. إذا أنت عرفتي هذه الدورة منها صح؟ Naam Ustazah. ما شاء الله. نعم سأبلغ يعني إلى يعني أختي الكبيرة. وأنت في أي جنيرة يا أبو يا سيدتي؟ PLN Gandul. قريب من بيتي. نعم jiran نعم Ustazah. نعم قريب. تفضلي إلى بيتي ما شاء الله. نحن جيران. نعم. Ustazah. تفضلي يا خنسة أشكرة. كيف حالك يا خنسة؟ الحمد لله. كم عمرك؟ كم عمرك يا حبيبتي؟ Kenapa Ustazah? كم عمرك؟ عرفتي ما معنى كم عمرك؟ Kurang jelas suaranya. كم عمرك? How old are you? Umurmu berapa? 12. ما شاء الله. أنت الآن في الفصل السادس يعني في الصف السادس kelas 6. Iya. تمام ممتازة. ممكن أنت التي أصغر في هذا الفصل أو هناك أصغر منك من؟ Ada yang lebih kecil dari kamu di kelas ini? Gak tahu deh Ustazah. لا بأس. إذا أنت ممتازة بارك الله فيك. أنت صغيرة وأنت تحبين الآن يعني من محبات العربية يا حبيبتي. الآن يا ديرا كيف حالك يا ديرا؟ كم عمرك يا ديرا؟ 15 Ustazah. كم؟ 15. 15 سنة. 5 نعم بارك الله فيك. والآن معي Mia Dewi Nur Syamsi. Hadirah Ustazah. Ya Ibu, min aina anti? Min Depok Ustazah. Min Depok أيضا. وكم عمرك؟ 54 Ustazah. Barakallahu fik. Kibar Kibar sin. Barakallah. 54 سنة. تمام. الآن يا رزقي. كيف حالك يا رزقي؟ يا رزقي أنت ليس معي؟ أنت لست موجودة الآن؟ نعم تفضلي يا مردية مختار. حاضرة أستاذة. من أين أنت أين تسكنين؟ في Solok Sumatera. Sumatera الوسطى. Sumatera ماذا؟ غرفة Barat. Sumatera الغربية. Sumatera الغربية. نعم ما شاء الله في Solok بعيدة جدا. كم عمرك يا مردية؟ 49. 49.
49 سنة. نعم أحسنتي. وهنا أيضا يا حبيبتي عائشة، هل أنت معي؟ يا عائشة، يا حبيبتي يا عائشة، يا صديقتي، أين أنت؟ حاضرة أستاذة. الحمد كيفي؟ لله. كيف حالك الآن؟ أين الحمد بناتك؟ لله ليس معك؟ بخير. أين بنات أولاد؟ هل معك أولاد الآن؟ هم نائمون؟ آه أنا هل معك أنا في صلاة 3. أنت الآن في صلاة 3. الآن. نعم. نعم. كم منك الأولاد الآن؟ كم منك الأولاد؟ 4 4 أولاد. 4 أولاد. بارك الله فيك. الآن معي دانيا. دانيا. Hadirah Ustazah. نعم دانيا، من أين أنت؟ Ana min Bangka, من بانكا. Bangka بليتونغ. Belitung. بانكا بليتونغ بعيد جدا. ما شاء الله. كم عمرك يا دانيا؟ 39 Ustaz. Ustazah. 39 سنة. بارك الله فيك، ما شاء الله. أنا مرة واحدة في هذا الفصل، لذلك أتعجب، يعني تعجبت كثيرا في هذا الفصل. ما شاء الله. كم عدد الأخوات يعني في كل الحلقة? Biasanya berapa orang yang hadir? Sambil saya nunggu yang lain, saya kenalan satu persatu. Dia sampai berapa orang? 25 Ustaz. 25. نعم. ربما. أحيانا يعني تقريبا لا بأس. يعني ممتاز. أحيانا أنا في فصل ألف تقريبا يعني لا تصل إلى 20. الآن ماريا قبطية أو قبطي يا ماريا؟ نعم يا أستاذة. نعم يا ماريا قبطية. أين تسكنين؟ في أتشا سنكيل. ما شاء الله. هنا يعني من أبعاد القرى في آتشه. نعم. وماذا تعملين الآن؟ أنت مدرسة أو أنت الآن طالبة أم أنت موظفة؟ أنا مدرسة. أنا مدرسة. ما شاء الله. مدرسة في أي يعني في أي مدرسة أو في المعهد؟ ماذا تدرسين؟ في المعهد تحفيظ القرآن يا بارك الله فيك. إذا أنت حافظة القرآن. الحمد لله. الحمد لله يا أستاذة. حافظة القرآن. حفظت طبعا 30 جزءا. قد حفظت 30 جزءا يا حبيبتي يا ماريا. هل سمعت صوتي؟ الحمد لله. بارك الله فيك. Ini muskilah في syabakah. Ada masalah kayak sedikit di internet saya. نعم. الآن نور المستقيمة. هل أنت معي؟ نور المستقيمة. نعم. عندك مشكلة في ميكروفون. Halo. أغلق. هلو. نعم الآن جيد. نعم يا نور المستقيمة، أين تسكنين؟ أسكن في ديفوك. في ديبوك أيضا. في أي منطقة في ديبوك؟ في أي منطقة؟ Kukusan. كوسان، قريب من UI. Ya. جامعة UI، جامعة إندونيسيا. وراء الUI. وراء UI. أنا أحيانا ذهبت إلى هناك لشراء اللبن، لبن الحليب. Assalamualaikum. حليب البقر. عرفتي ما معنى حليب البقر؟ معك الولد؟ أنت متزوجة؟ Ya, نعم أستاذة. الحمد لله. نعم. يا بيبيت تشانياغو. من أين أنت؟ لم تفتح الميكروفون يا بيبيت. أنا لم أسمع صوتك. فطرية اسمك نفس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين تسكنين يا فطرية؟
Aina min Depok kukusan. في أي منطقة نفس القرية إذا أنت جيران من قبل قليل المستقيمة جيرانها في Naam, نفس naam, المنطقة في كوكوسان naam. إذا أو من نفس المؤسسة أو من نفس المدرسة ممكن أو من أين عرفتي هذه الدورة؟ Naam, Ustazah. في أي مؤسسة dari organisasi apa atau dari lembaga apa? Oh, enggak ada. Suara saya jelas ya? Oh, Putus-putus, nggak ada, Ustazah. kenalan aja ya. Oh, suaranya Tetangga. putus-putus. Eh, Tetangga ya. ya, Ah. Hal anti mutazawijah? Mutazawijah. Hal anti mutazawijah? Nikah ya. Iya, na'am. Eh, kalau iya apa ya? Naam, Naam. Ustazah. Na'am, ana mutazawijah. Ana mustazawijah. متزوجة. Mutazawwijah. الآن لابد أن نتكلم بالعربية قليلا فقليلا. بارك الله فيك يا فطرية. الآن معي قطري. يا قطري. Ibu Gatri أو من Iya, معي Ustazah. كم عمرك يا سيدتي؟ Ana arba'ah. 40 udah Ustazah. 40 سنة. Arba'in. نعم. Ana arba'in Ustazah. نعم. الآن أنت مدرسة أو ماذا تعملين؟ هل أنت مدرسة أو موظفة أو أين تعملين في أي مكان؟ Apa Ustazah? Ibu rumah tangga. أنا ربة البيت. مربية البيت. Ana rabbatul bait. نعم أحسنت بارك الله فيك. نعم الآن معي حبيبتي يا ديسي رحمواتي. ديسي رحمواتي هل أنت معي الآن؟ يا ديسي أين كنت؟ قبل قليل رأيتك. يا ديسي لم أسمع صوتك. نعم الآن صابرينا. يا صابرينا. نعم أستاذة. نعم أين تسكنين؟ Purbalingga sekarang. بعيد. الآن أنت في بوربالينغا ولكن بالأمس يعني أنت قلت الآن إذا الآن أنت في بوربالينغا. أحيانا أين تسكنين؟ biasa tinggal di mana? Jakarta. في جاكرتا. أنت من أهل جاكرتا. أنت مدرسة أو مربية البيت أو موظفة؟ مدرسة. لأنك مؤنث لأنك مرأة إذا مدرسة. قولي بالمؤنث. نعم بارك الله فيك يا مدرسة. نعم الآن الحمد لله معنا 14. نحن الآن أقل من 20 لا بأس. هيا نبدأ بالدراسة. نعم قبل أن نبدأ بالدراسة نبدأ بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. قد فتحت أنا أرسلتكن يعني share screen. Sudah kelihatan screennya, materinya sudah kelihatan ibarah qasirah. Naam Sudah, Ustazah. Ustazah. Alhamdulillah. خلاص أو رأيت الآن أو فتحنا. نعم الآن kita kemarin sudah belajar di jilid 4 dan jilid 3 ya. Kita sudah merangkai jumlah ismiyah wa jumlah al-fi'liyah. Mal farq baina jumlah ismiyah wa jumlah al-fi'liyah? Man ta'rif? Irfa'na aydiyakunna. Boleh angkat tangan, raise hand. Salasa. Ismiyah ibtida bil ism wa Nah, fi'liyah ibtida ahsanti bil ya Bu fi'l. Gatri. Ahsanti barakallahu fiik. Naam, al-jumlah al-ismiyah mabdu'ah bil ism. Wal jumlah al-fi'liyah mabdu'ah bil fi'l. Yani tubda, yaitu dimulai dengan kalimat isim kalau jumlah ismiyah. Nah, kalau fi'liyah dimulai oleh tubda bil fi'l. Nah, kemarin kita juga sudah belajar unsur-unsur kalimat ya, dari 3 kata, tersusun dari 3 kata. Ada isim, fi'il, dan harf. Itu dasar-dasarnya. Nah, sekarang kita akan memasuki
materi di ibarah qasirah ini fi'il amar dan fi'il nahi. Ya, saya akan jelaskan sedikit-sedikit. Sa'ashrahu lakunna qalilan faqalilan, thumma ba'da dzalika atlubu minkunna an turaddidna au ajibna kullal as'ilah. Saya akan jelaskan sedikit-sedikit, lalu saya akan baca dan saya minta dari akhwati fillah semua untuk mengikuti, mengulangi, dan setelah itu kita akan saya akan berikan pertanyaan ya, atau bergantian menjawabnya. Qabla an nabda bidars, sebelum saya sampaikan materinya, saya ingin sampaikan, saya tekankan untuk materi Arabiyah, maharatul lugha al-arabiyah, maharatul lugha, saya katakan kita kalau mau belajar bahasa harus kuasai 4 unsurnya. Unsur pertama apa? Ada yang tahu? 4 unsur utama untuk mempelajari bahasa apapun. Ay lughatin kanat fil dunya, yani fil alam. Mau bahasa Arab, mau bahasa Inggris, Mandarin, Cina, 4 unsur ini yang paling penting. Yang pertama kita harus kuasai apa? Al-istima'. Ada loh di brosur. Kalau ada yang masih ingat brosurnya, flyernya, mungkin masih ada yang masih nyimpen, boleh nyontek. Yang pertama kita kuasai dalam materi belajar bahasa apapun, khususnya bahasa Arab, ada 4 unsur, 4 materi yang harus kita kuasai. Apa yang harus dikuasai? Irfa'na aydiyakunna, boleh angkat tangan, raise hand. Lalu jawab, boleh kalau yang masih megang flyernya. Ada yang masih ingat? Ada di flyernya. Mungkin boleh nyontek bisa dibuka di profil grup. Oh, di profil grup nggak ada ya. Naam, tafaddal liman ant, udhkur ismak. Jangan Istima', ana, kalau kalam, ana saya bingung. Lahdah, mas muki. Lahdah. Ana Dania. Nah, mas muki anti. Ana Dania. Dania. Naam, ahsanti. Aidi ya Dania, karriri awala al-istima', thaniyan Istima', kalam, qira'ah, wa kitabah. الاستماع القراءة والكلام والكتابة. ما معنى الاستماع يا دانيا؟ Lah, I don't know. أيوة. من تعرف منكنا؟ تفضلنا أن ترجمنا. Listening saja. Listening. Apa itu listening? Biar diterjemahkan Ibu Gatri. Ini Bu Gatri yang jawab ya? Dewi Ustazah. Bu Dewi. Terjemahkan. Listening apa itu Bu? Mendengarkan. Mendengarkan. Yang kedua tadi al-qiraah. Ma mana al-qiraah ya Bu Dewi? Tafadhali. Reading. Ma mana reading? Membaca. Salisan. Salisan tadi apa ya? Writing. Qiraah ya? Mengucap. Qiraah. Kalam Ustazah belum? Kalam. Al-kalam. Ma mana al-kalam? Al-kalam berbicara. Pronunciation ya? Ya kan? Conversation ya? Pronunciation atau conversation. Arabi'. Kitabah, writing. Arabi'. Mada? Kitabah, writing. Al-kitabah, writing. Ya, jadi 4 unsur ini harus kita kuasai. Ya, jangan sampai 4-nya ini kita nggak kuasai. Jadi dari pertama harus sering mendengarkan. Mau dari manapun, mau dari khutbah, mau dari quotes-quotes di Instagram dimanapun, kita sering dengarkan quotes-quotes bahasa Arab atau nasyid, yang suka nasyid atau suka dengarkan solawat. Nah, lebih afdal lagi solawat juga sekarang banyak yang maksudnya kita bisa baca terjemahnya juga atau kita dengarkan bahasa Arabnya berikut terjemahnya. Lalu murattal, lebih afdal yang paling tinggi ya, kita sering dengarkan murattal. Jadi telinga kita peka, sudah terbiasa mendengarkan kalimat bahasa Arab. Al-istima' mendengarkan, kedua al-qiraah, nah sering membaca. Kalau udah dengar kita yang kedua kalam ya, yang kedua berbicara. Jadi kalau kita sering dengar, kita akan bisa mengucapkan. Nah, kita akan bisa mengucapkan. Nanti kita kuasai lagi, tambah lagi materinya dengan membaca, sering membaca. Al-qiraah. Lalu terakhir al-kitabah. Jadi al-kitabah itu sebenarnya terakhir. Jadi walaupun tulisannya masih pada acak-acakan, misalnya tulisannya belum rapi, nggak usah bingung. Yang penting al-istima'nya ditingkatkan, al-qiraahnya juga, al-kalam, apalagi takallam. Makanya di daurah ini
diminta takalam. Nggak usah khawatir takut kawaidnya masih belum rapi, nggak usah takut. Ya, tabrak aja terus. Kalau bisa alhamdulillah pelan-pelan diperbaiki, kalau belum bisa pede aja ya. Nanti pelan-pelan insya Allah akan dikuasai. Itu karena memang dari orang Arabnya sendiri juga atau para asatidz, saya waktu belajar dulu, kalau kita mengajarkan ghairun natiqina biha, orang-orang yang bukan dari ahli lughah, bukan dari orang Arabnya langsung, belajar bahasa Arab itu nggak perlu pakai banyak teori, praktek aja dulu. Ya, teorinya nanti nyusul pelan-pelan. Nah, tapi alhamdulillah di Takalam ini metodenya dibuat sesimpel dan semenarik mungkin, ya. Metodenya, teorinya juga, jadi insya Allah tidak memberatkan bagi semua dan insya Allah lebih menyenangkan. Naam, al-an sanabda minal awal, contoh muqaddimah, pembukaan sebelum salam. Nah, ini sering sekali digunakan ya pada saat mengirim tugas video. Ana sa'aqra lakun wa antunna sataqra'na ba'di. Sataqra'na, bacalah setelah saya ya. Ahlan wa sahlan fal qulubu turahibu. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan fal qulubu turahibu. Ya. Turahibu. Hati-hati bukan turahibu. Turahibu. Kita rahab, kita terjemahkan selamat datang hati ini, selamat datang hati ini menyambutmu. Jadi Selamat menyambut itu datang. nggak perlu ya, jadi terjemahkannya nggak usah diikuti, nanti bahasa Arabnya saja. Menyambut itu dari kata marhaban, nah, tarhib Ramadan. Nah itu menyambung kan, makanya saya sambung kait-kaitkan agar oh iya ternyata marhaban itu artinya selamat datang atau menyambut. Oh tarhib Ramadan itu berarti menyambut Ramadan. Ya kita sekarang sudah mulai menyambut Ramadan. Antum lana ni'mar raja wal matlub. Wal matlub ini sebenarnya. Antum lana ni'mar raja wal matlub. Antum lana ni'mar raja wal matlub. Kau sebaik-baik harapan dan permohonan. Ini contohnya saja ya. Azzat bikum hadhihi diyar wa arduha. Azzat hadhihi diyar wa arduha. Nah, Azzat di sini tempat ini mulia ya. Azzat kata Aziza, Aziz ya, yang maha mulia. Abdul Aziz, hamba yang maha mulia. Hambanya yang maha mulia, maknanya hamba Allah ya. Di sini Azzat artinya tempat ini mulia karena kedatanganmu ya. Bulan Ramadan, bulan yang suci. Bulan Ramadan, bulan yang suci. Ya, Ramadan syahrul mubarak. Syahrul siam. Ya, syahrul mubarak. Nah, terakhir akhsya'uha fiha 'alaiha tadhhabu. Akhsya'uha 'alaiha tazhab. Nah, tadhhab boleh ya diwakaf ya afdal. Ketakutan dan kegelisahan hilang karenamu, masya Allah ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab memang kita sering sekali mensukunkan atau mewakafkan taskin taslam istilahnya kalau saya dulu waktu kuliah. Kita sukunin aja, udah jangan diharokatin ujungnya biar selamat. Karena kalau kita udah belajar biar gak ketahuan fathah kasroh domahnya ya, marfu' majzum majrur mansubnya gitu ya, itu nggak apa-apa lah kalau untuk pemula ya, tapi kalau sudah mulai detail belajarnya itu harus diperhatikan akhir-akhirnya. Ya memang umumnya orang Arab juga lebih suka diwakaf, tadhhab. Ya, saya perhatikan tadi makhrajnya, masya Allah sudah lumayan bagus ya semuanya. Hanya ada beberapa saya perhatikan kha-nya masih kurang. Nah, zalnya, tadhhabu, tadhhab, hadhihi, nah, azzat, zainnya. Jadi sangat berkaitan sekali lughah Arabiyah, kita dirasa lughah Arabiyah dengan belajar tahsin. Jadi afdal bagi yang sedang belajar tahsin atau yang belum atau yang sedang berlangsung belajar, lanjutkan untuk belajar tahsin ya, untuk memperbaiki makharijul huruf karena itu sangat berkaitan. Dan yang paling penting, paling afdal adalah kalau kita sudah mulai mencintai bahasa Arab, kita akan senang sekali dengerin orang Arab ngomong. Perlahan-lahan, makanya dengarkan orang-orang Arab yang ngomongnya, yang bicaranya bahasa Arab fushah. Jangan sekali-kali yang amiyah ya, nanti rusak bahasa kita. Yang fushah, terus yang fasih, yang makhrajnya juga bagus. Orang Arab makhrajnya udah pasti bagus, insya Allah, karena memang bahasa dia. Nah kita perhatikan makhrajnya. Nah jadi kita perhatikan dia berbicara seperti apa.
Dan kita praktekkan yang paling penting. Kita praktekkan mengikuti seperti ahli lughahnya. Nah, nanti insya Allah bukan hanya bahasa Arab kita yang bagus, makhraj huruf kita juga khususnya pada saat membaca Al-Quran juga insya Allah bagus. Ya. Nah, sekarang saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi hadhihi al-fursati al-ghaliyah في هذه هذه الفرصة العربية دعوني أن أقدم أمامكم بمهمة الأمس. دعوني أن Ya, ini yang betul uqaddimah ya. Ini mungkin kesalahan tulisan aja, kesalahan ketik ya. Nah, ini udah sering diulang. Saya sengaja bacanya agak cepat, jadi hanya murojaah saja, hanya memperbaiki makhrajnya saja. Ya, tolong diperbaiki makhrajnya. Fi'il amar, kita sering dengar fi'il amar kata perintah, karena fi'il di sini terbagi 3, ada yang madhi, mudhari', amar. Awalan, intazir lahzah. Intazir lahzah. انتظر لحظة. Ya, artinya tunggu sebentar. Unzur ilayya. انظر إلي. Saya sering dengar nih kalau lagi baca bahasa Arab, ikhfanya dipakai banget. Intazir, unzur. Nggak perlu ya, orang itu hanya berlaku untuk Al-Quran saja. Untuk baca hadis aja kita nggak perlu pakai ikhfa, nggak pakai tajwid ya. Nah, dan memang kita salahnya di tajwid itu sering sekali membaca ikhfa semuanya disamaratakan ang. Padahal yang bunyi ang hanya pada huruf qaf saja, huruf yang lainnya tidak. Melainkan kita bersiap-siap menyebut huruf setelahnya, yaitu intazir, unzur ya. Ini hanya mengulas sedikit. Lanjut saya bacakan. Aghliqil bab. أغلق الباب. Terjemahnya saya nggak bacakan ya, sudah ada sebelahnya. Iftahil bab. Iftahil bab. Iqra awalan. Iqra. أولا Ijlis huna. Ijlis huna. Adfi il-misbah. Adfil أطفئ misbah. المصباح. Ini ada i-nya ya. Adfi Ya, jangan adfi aja. Adfi il-misbah. أطفئ Adfil misbah. المصباح. Ash'il, bukan ash'il sebenarnya. أشعل Nah, ini yang betul المصباح. ush'ulil misbah. Adfil misbah. Ightasil awalan. Igtasil awalan. أولا Ibta'id anni. Ibta'id anni. anni. أني Ya, ini Aku kelas saja kecil enam. banget itunya. Suara saya kecil banget. Enggak, ininya apa di layarnya. Screen-nya. Oh, screen-nya screen. kekecilan. Lahdah. Gedenya gimana? Nadi abang ya bisurah. Nadi. Lahdah ya. Ana antazir waladi. Al-an. Oh iya, yang tulisan yang paling bawahnya lebih kecil ya. Ini saya udah pakai laptop jadi besar ini. Kalau gitu saya bacakan biar lebih jelas sambil nunggu anak saya bantu. Ibu-ibu dengarkan baik-baik. Isma'i jaidan. Isma'na jaidan. Ya akhwati fillah. Ini di screen-nya sorry. كيف الآن؟ هل كتابة الحمد لله كبير. كبير كبيرة. جدا الآن. Alhamdulillah. الكتابة كبيرة صحيح. الحمد لله. أنا سأقرأ لكم اسمعنا جيدا واقرأنا بعدي. رددنا. Diulang ya seperti tadi. Ikhtar ala ma syi'ta. Ikhtar ala ma syi'ta. Sambil lihat sebelahnya terjemahnya ya. Pilihlah sesukamu. Nah itu nggak perlu diulang. Saya bacakan lagi pelan-pelan. Kecepatan nggak saya ngucapinnya? Lumayan Ustazah. Ya.
Keteteran. Lumayan kecepatan ya. Keteteran. Ya udah, Udah kayak orang Arab saya beneran. pelanin lagi. Saya orang Indonesia asli loh. Walaupun banyak yang bilang Masya katanya Allah. saya orang Arab. Mirip. Nah, karena memang lahjah saya dari dulu ya sering ngikutin. Saya senang saya ngikutin, jadi orang pada nyangkanya saya kalau ngomong Arab udah kayak orang Arab gitu. Itulah bekal dari kita mengikuti ya, belajar. Intabih fit tariq. Intabih Torik. Nah, ya boleh pakai kol-kola, cuman jangan mantep banget ya, fit tariq. Nah, gitu ya. Boleh. Nah, ini yang betul bukan pakai kha ya, pakai ha. Nah, ini kesalahan ini juga tulisan. Ihzar. Ihzar ya akhi. Ihzar ya akhi. Dari akhir. Saya dengar kha-nya masih kurang mantep nih. Dulu juga saya kha-nya hilang. Ya, kha-nya coba latihan lagi, belajar kha-nya. Ini termasuk huruf halak ya, di bagian mata. Ghain kha, ala halak. Tabiq al-Arabiyyah. Arabiyah. Maris al-Arabiyyah. Marisil Arabiyah. Sama aja, tabiq, praktekanlah. Ijlisuna. Maris juga sama, maris mumarasah, mempraktekkan ya. Karir marratan thaniyah. Karir Marratan marratan tsaniyah. A'id marratan thaniyah. Marratan tsaniyah. Iqtarib alayya. Iqtarib Alayya. Ud'u li. Ud'uli. Ikutin. Nadhif hujratak. Nazif Hujratan. hujuratan. Saffiqu. Safiqu. Sofiku. Ayqidhni qabla as-subh. Qadni qabla sabah. Subah. Ya. Dha-nya ya, coba perhatikan karena kita kadang sulit membedakan antara dha dengan zal. Hati-hati. Ayqidh ya, dari huruf isti'la. Ishtarik ma'ana. Ishtarik Ma'ana. 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 Isbir ya akhi. Isbir ya Akhi. Qul bis-sarahah. Qul bis-sarahah. Nggak pakai tasydid di ra-nya nih. Sarahah, nggak pakai tasydid ya, ra-nya nih ada kesalahan sedikit. Nah, sampai sini dulu. Sampai di amar dulu, nanti kita baru masuk ke nahinya. Nah, sekarang di fi'il amar, saya minta saya tunjuk ya satu persatu. Ista'idna, coba siap-siap saya tunjuk satu-satu untuk mengucapkan mengulang apa yang tadi kita baca bersama-sama. Tafadhali ya Rizki. Ya Rizki anti ma'ana. Anti ghair mawjudah. La ba'sa. Al-an ma'i Sabrina. Tafadhali ya Sabrina. Iqra'i min al-bidayah. Ustazah. Yang ikhtari. Ikhtar. Iya. Ya, ikhtar. Ikhtar ala ma syi'ta. Tafadhali. Lanjut. Nah, istamirri. Intabih fit tariq. Ikhdar ya akhi. Tabiq Arabiyah. Marisil Arabiyah. Karir marratan thaniyah. A'id marratan thaniyah. Iqtarib alayya. Ud'uli. Nadhif hujratak. Saffiqu. Aikidni qabla subah. Ishtarik ma'ana. Isbir ya akhi. Qul bis-sarahah. Ahsanti, barakallahu fiik. Al-an, saya akan bacakan terjemahnya, silahkan jawab bahasa Arabnya. Tapi saya tunjuk satu persatu ya, jadi biar suaranya nggak bertumpuk. Tafadhali ya Bu Dewi, ikutlah bersama kami. Ishtarik ma'ana. Ahsant. Ya Aisyah,
Ya habibati. Mendekatlah kepadaku. اقترب علي. Ahsant. Ya Bu Gatri, ya Sayyidati. Praktekanlah bahasa Arab. Ada dua loh. Boleh dua-duanya. Tabik al-Arabiyah. Marisil Arabiyah. Ahsant. Ya Dania. Hati-hati di jalan. Intabih fit thoriq. Ahsant. Ya Nurul Mustaqimah. Awas ya saudaraku. Ihzar ya akhi. Ahsant. Ya Khansa. Bersihkan kamarmu. Nadhif hujuratak. 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 Ahsant. Ya Dira. Ulangi sekali lagi. الثانية هناك جملتين, ada dua kalimat. Aku Ustazah lagi berisik di kamar. Ada Aid maratan tsaniyah, satu lagi. Karir maratan tsaniyah. Banyak anak-anak ya. Tafadhal ya. Naam, karir maratan tsaniyah. Ahsant. Ya Sayyidati Mia, Bu Mia tafadhali. Tepuk tanganlah kalian semua. Sofihu. Ahsant. Nah, ya Sayyidati Mardiah Mukhtar, katakan dengan terus terang. Kul bisarar. Tunggu. Kul bisarah. Yang betul itu, Bu. Qul bisarahah, yang betul. Ini yang roknya nggak usah pakai tasydid ya, jadi tolong tandain. Qul bisarahah. Ya. Kul bisarah. Jadi, iya betul. Ahsan, ya. Nah, selanjutnya ini siapa lagi nih? Maria Qibti. Nama Ustazah. Sabar, Bro. Isbir ya akhi. Isbir ya akhi. Ya. Tafadhali ya Desi. Ya Habibati ya Desi. Bangunkan aku sebelum subuh. أيقظني قبل الصبح. Ahsan. Karena kita abana jiddan ya Habibati. Capek banget ya, Bu. Naam, al-an alhamdulillah intahayna min fi'il amr. Ini contoh-contoh fi'il amr, ya. Coba ada pertanyaankah sampai di sini? Sebelum dilanjutkan? Saya tidak tambahkan banyak-banyak, ini materi yang ada aja kita kuasai, ya. Nanti boleh di switch. Jadi kita silang-saling. Misalnya kita katakan marisil Arabiyah, misalnya praktekkan bahasa Arab. Boleh marisil Injiliziyah, marisil Almaniyah. Almaniyah apa yang tahu Almaniyah? Almaniyah itu Jerman. Ya. Misalnya marisil Siniyah. Praktekkanlah bahasa Cina. Boleh kita switch juga misalnya dengan kalimat misalnya nazif hujuratak, kan bersihkan kamarmu, bersihkan rumahmu. Nazif apa? Ada yang bisa jawab? Bersihkan. Pakai bahasa Arab. Bersihkanlah. Nazif. Nazif bait. Baitak. Kenapa baitak? Baitaka atau baitaki. Ya, di sini kita lihat hujrota. Ya, hujrota. Baitak atau baitaki. Baitaki. Sebenarnya itu belum nggak terlalu ditekankan sih ya untuk awalan. Nggak apa-apa, silakan mau nazif baitak, mau nazif baitik, silakan aja. Menazif baituk, silakan untuk awalan. Ya, yang penting kita mengganti kalimat hujrah dengan bait atau misalnya kelas. Bersihkan kelasmu. Nazif paslaka. Betul, mumtazah. Ya, terus misalnya kita switch lagi kalimat ikutlah bersama ayah atau bersama umi, bersama ibumu. Ishtarik ma'abik, ishtarik ma'ummik atau ishtarik ma'al atau ma'al akh misalnya. Ya. Terus
misalnya di sini sabar bro gitu, boleh kita pakai ke sabar sis gitu. Apa tuh kalau sis? Isbir ya ukhti. Nah, isbiri ya Ya ukhti. ukhti. Iya, di sini sudah banyak yang menguasai kayaknya kalau membedakan antara mu'anas dan mudzakkar. Karena yang mu'anas itu kita biasanya tambahkan ya, isyarik jadi isyariki, isbir jadi isbiri, aiqidni jadi aiqidini, ulkuli gitu ya. Itu hanya tambahan saja bagi yang sudah bisa menguasai. Yang belum enggak usah takut. Ngomong aja. Takallam, takallam, takallam. Nah, itu kalau kita mau switch ya. Nah, sekarang selanjutnya sebelum dilanjutkan ke nahi, adakah pertanyaan seputar amar? Karena saya mau pindah Ada ke nahi. intabih kalau pakai hati-hati, intabih itu hati-hati di jalan ya, itu memang tidak bisa berubah ya Kak Ustazah. Apanya yang tidak bisa berubah nih? Apanya nih? Maksudnya? Intabih ini kan hati-hati di jalan, hati-hati di jalan. Intabih itu kalimatnya hati-hatilah kamu di jalan. Contoh. Hati-hatilah kamu di jalan. Jadi ada iniannya, domirnya atau kamu anta bisa ya itu intabi. Boleh. Nah, intabi. Betul. Itu kalau bisa. kita misalnya mau nyuruhnya kamu, hei kamu hati-hati ya. Berarti kita bilangnya ya walad intabi. Intabi anta ya walad. Itu artinya hati-hati kamu ya anak. Gitu. Gitu. Kalau misalnya kita pakai anak perempuan, intabihi anti ya binti gitu. Jadi pakainya sama-sama intabi atau intabihi. Atau misalnya kita hati-hati ya. Intabihna, ayo kita hati-hati gitu. Jadi tinggal ganti domirnya aja ya. Ini Masya Allah ya Ibu sudah mulai mengganti domir ya. Jadi kata intabih itu berarti kamu hati-hati ya di jalan gitu. Jadi sudah masuk domir itu, udah domirnya anta. Kalau hai kalian berdua hati-hati. Intabiha fit tariq. Ya, tinggal tambahin alif ya. Nah, kalau hai kalian wanita, ya akhwati fillah, intabihna fit tariq. Intabihna itu domirnya udah antunna. Ya, karena kalau perintah itu kepada yang kepada yang mukhatab, yang diajak bicara. Ya, anta antuma antum, anti antuma antunna. Ya, nggak mungkin kepada diri sendiri ya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Masya Allah, pertanyaan bagus tadi dari Bu siapa? As-su'al mumtaz, as-su'al jayyid. Hal hunaka su'al? Aisyah. Naam, hal hunaka su'al? Hal indakunna su'al? Man ladaykunna su'al? Idza la yujad ay su'al, nahnu sanastamir ila fi'l an-nahi. Al-an fi'il nahinya agak besar nih ya, sudah saya perkecil fi'il nahinya. Nah, al-an sa'aqra lakunna thumma antunna turaddidna. Ya, nggak usah saya terjemahkan, paham ya? Fi'il nahi, kata larangan. Apa sih bedanya amar sama nahi? Kalau dalam bahasa Indonesia kan amar tuh kata perintah. Kalau nahi larangan ya, biasanya pakai la. Di sini tunggu sebentar. Di sini saya kurang kecil nih. Nah, jadi kelihatan la-nya, tadi nggak kelihatan la-nya. Halil kita bawa wadihah, tulisannya jelas? Wadihah. Alhamdulillah. Nah, al-an fi'il nahi kata larangan. Saya bacakan. Bahasa Arabnya saja diulang ya. Terjemahnya cukup diperhatikan. La tajlis huna. La tajlis huna. La tansa. La tansa. La tamzah kathiran. La tamzah kathiran. La tadhak bighairi sabab. La tadhak bighairi sabab. Ketawa saya. Uridu an adhak. La tan'as fil fasl. لا تنعس في الفصل. لا تتكلم كثيرا. لا تتكلم كثيرا. لا تشغل نفسك. لا تشغل نفسك. لا تأكل قائما. لا تأكل قائما. لا ترفع صوتك. لا ترفع صوتك. لا تخرج من الفصل. لا تخرج من الفصل.
ada yang tambahannya. Sebelum masuk yang tambahan yang panjang, saya jelaskan dulu di sini. Di sini kalau kita lihat asalnya dari fiil mudhari' ya. Mungkin kemarin udah belajar dulu fiil mudhari'. Fiil mudhari'. Kalau kita katakan fiil madinya jalasa, mudhari'nya ya jelisu. Ya, Ya. Kalau kamu duduk tajlisu. Berarti kalau kamu jangan duduk la tajlis. La tajlis. Guna ya dari jalasa jelisu. Kalau sudah belajar fiil madhi mudhari' ya, kita bisa lihat di modul. La tajlisuna atau la tajlis fil fasl misalnya. Atau kita bilang la tajlis fil hujrah misalnya. Atau jangan duduk di atas kasur. Ada yang bisa jawab? Man turidna an tujibna. Jangan duduk di atas kasur. Kan kita sudah belajar apa itu kasur. Di La atas apa? tajlis ala La sarir. tajlis Ahsanti. ala sarir. Ala sarir. Nah, ahsanti ya Bu Dewi wa Aisyah. La tajlis ala sarir. Nah, ya jangan duduk di atas kasur. Atau jangan duduk di atas meja. La La tajlis ala al-maktab. Nah, ahsantun. Nah, ya nggak boleh duduk di atas ala tajlis alal maktab. Tinggal ditambah-tambahkan aja. Tinggal diganti, ya. Nah, itu untuk kita menguasai mufradat yang lain. Jangan lupa mandi ya, misalnya. La tansa taksil. Ya, kalau kita mandi itu boleh pakai ghusl, pakai masdarnya aja. La tansal ghusl atau la tansa an taghtasila. Misalnya la tansa an tastahim. Ya, mandi itu boleh tastahim, taghtasil atau al-ghusl ya. Nah, boleh. Kalau saya katakan di sini kan jangan banyak bercanda. Saya tambahkan jangan banyak bercanda di jalan. Tadi kita udah dapat kalimat di jalan loh. La tamzah katsiran fit tariq. La katsira tajlis. La tamzah katsiran fit tariq. Tariq. Kan tadi ada kalimat di jalan tuh fit tariq ya, di atas tuh tadi di amar. Jadi kita tinggal tambahkan la tamzah katsiran fit tariq. Jangan banyak bercanda di jalan. Atau jangan banyak bercanda di kelas. La tamzah katsiran fil fasl. Nah, la tamzah katsiran fil fasl. Kalau misalnya ketika belajar, jangan banyak bercanda ketika belajar. Ada yang tahu? Fit ta'allum atau inda dirasa atau inda fit dirasa, iya boleh. Indah ya. ya indah. Indah boleh, fit boleh. Itu tinggal kita tambahkan saja. Ya. Nah, di sini la tadhak bighairi sabab. Man dhahika bighairi sabab. Siapa yang biasanya ketawa? Majnun. Bisa bil junun gitu kan. Anta majnun, anti majnuna. Nah, tadi makanya saya pengen ketawa ya. Jadi jangan sampai tertawa karena tanpa sebab. Bighairi sabab. Bighairi sabab. Boleh kita tambahkan kalimat misalnya jangan tertawa tanpa sebab di saat belajar atau di kelas ya, atau di jalan gitu kan. Apa tuh? Kita tinggal tambahkan la tadhak bighairi sabab fit tariq, fit ta'allum. Nah, itu boleh kita tambahkan. Nah, di Berarti sini kalau jangan kalau pakai domir kami, kalau semuanya udah la tadhakna apa la tadhakin, la tadhakna. Nah, beda dengan amar. Kalau amar tadi kita tambahkannya di akhir ya. Kalau ini kan fiilnya fiil nahi, sama dengan fiil mudhari. Yang kita ganti awalnya, taknya ini, taknya. Kan tak ini artinya anta. La tadhakina. Kalau pakai la nahi di sini la tadhaki. Ya, karena dia majzum. Nah, di sini ya nanti kita pelan-pelan ya akan mengganti domirnya. Misalnya, hai kamu perempuan jangan duduk di sini ya. La tajlisi huna gitu ya. Kan harusnya la tajlisina, tapi la tajlisi huna. Ya itu nanti nggak apa-apa lah, sekarang laki perempuan kita samakan saja dulu ya, biar nggak bingung. Tapi yang sudah mulai menguasai silahkan diganti ya.
kita jangan ngantuk di kelas. La nan'as fil fasl ya. Nanti kita jangan ngantuk di kelas ya gitu. Nanti gurunya killer gitu misalnya. Ya, kita bilangnya la nan'as fil fasl. La ilaha illallah. Allahu akbar. Nah, sekarang jangan banyak bicara. La tatakallam katsiran. Ya, la tatakallam katsiran. Di kata daurah kita namanya kan takallam. Takallam itu fi'il apa? Master. Takallam fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Takallam amr. Amr. Fi'il amr. Iya. Takallam. Takallam. Fil amr takallam. Takallam Iya kan? yukallimu. Dari kata takallam ya takallamu takallam. 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 Kalau kallama yukallimu lain lagi ya. Itu bicara juga artinya. Kallam yukallim. Kallimil arabiyah. Kallimil arabiyah. Takallamil arabiyah. Ya, sama ya, artinya bicaralah bahasa Arab. Nah, kalau di sini jangan banyak bicara. La tatakallam katsiran. Bisa kita sambungkan tadi la tatakallam katsiran fil fasl, la tatakallam katsiran fit tariq gitu misalnya. Lanjutnya di sini la tusyghil nafsaka, jangan repot-repot, jangan merepotkan dirimu. Ini kan nafsaka itu dirimu ya, jangan repot-repot. La tusyghil nafsaka, akhriji kulla syai', keluarin aja semuanya. Kalau lagi bertamu gitu kan. La tusyghil nafsak, akhriji kulla syai', keluarin semuanya. Bercanda ya. La tamzah. Ana amzah faqat, ma'adziratan, ana amzah. La ta'kul qa'iman, jangan makan sambil berdiri. Ya, kita sering dengarkan hadis adalah ta'kul qa'iman. La tashrab qa'iman Atau la ta'kulanna bil qiyam. Aghliq al-mikrofon ya habibti, ya, yang ada suara-suara berisik bi qa'iman atau la tashrab bil qiyam boleh. Ya, terus di sini sautak ada di surat apa Al-Mujadalah ya, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Iya, itu ada apa kalimat la tarfa, jangan tinggikan, jangan angkat suaramu, itu maksudnya jangan tinggikan. Ya, di sini bisa saya ganti misalnya, jangan angkat tanganmu, la tarfa yadak, la tarfa yadak, jangan kamu angkat tanganmu, atau irfa yadak. Nah, tadi saya mintakan irfa yadak, angkat tangan, raise hand. Ya, irfa'na aydiyakunna, angkat tangan kalian gitu. Ya, jadi kita bisa switch, kita ganti-ganti kalimat terakhirnya, saut atau ganti dengan yad. Saut kan suara, kita ganti dengan yadun. Yang terakhir, jangan keluar dari kelas. La takhruj minal fasl. La takhruj jangan kamu keluar dari kelas, jangan kamu keluar dari rumah. Apa bahasa Arabnya? La takhruj minal bait. Ya, la takhruj minal bait. Ya, jangan keluar dari kamar. La takhruj minal hujrah. Nah, ya walad, la takhruj minal hujrah. Ya binti, la takhruj minal matbakh atau min ghurfat at-ta'am misalnya. Ya, itu kita bisa ganti-ganti di akhirnya. La takhruji, maaf, la takhruji untuk perempuan. Nah, sekarang saya tes satu persatu, bukan tes ya, tapi man turidna an taqra'na, siapa yang mau ditanya duluan atau yang mau saya kasih pertanyaan? Enggak sulit, tenang aja. Saya minta baca. Tafaddali man ant. Udhkur ismak. Ya Mia. Ya Sayyid. Tafaddali ya Sayyidati Mia. Iqra'i atau la. Ana aqra اللغة الإندونيسية, saya baca bahasa Indonesianya. Anti tarjimi ila اللغة الإندونيسية ila اللغة العربية. Fahimti الآن? Alhamdulillah. Jangan ngantuk di kelas. La tan'as fil fasl. Masya Allah. Jangan ngantuk di kamar. La tan'as fil hujurah. Santi. Al-an lagi ya. Jangan keluar dari rumah. La takhruj minal baiti. Sant. Jangan duduk di atas meja. La tajlis alal maktab. Santi, barakallahu fiik. Nah, sekarang siapa setelah Bumia? Irfana idiakuna udhkur ismak. Sebut namanya. Ana saja Maria Qibtiyah. Maria Qibtiyah, tafaddali anti ya Maria Qibtiyah. Jangan tertawa tanpa sebab.
La tadhak bighairi sabab. Nah, jangan bicara banyak di jalan. La tatakallam katsiran fit thariq. Nah, jangan bercanda di kelas. La Jangan, tamzah fil fasl. nah, saya lupa tadi banyaknya. Boleh ya? Ahsan. Jangan angkat tanganmu. La tarfa yadak. Masya Allah. Jangan repot-repot. La tashghul. Unduri jaidan. Jangan repot-repot. La tushghil nafsak. Naam, barakallahu fiik. Ahsan. Naam, al-an man turidna as-salisah? Siapa yang mau yang ketiga? Selanjutnya? Sabrina. Sabrina? Ya, Ustazah. Nah, tolong sebut namanya ya. Sabrina langsung gitu ya. Jadi saya tahu suara siapa yang masuk duluan. Karena tadi ada 2 suara. Ya Sabrina, ya Habibati, jangan angkat suaramu. La tarfa' sautak. Ahsan. Jangan duduk di atas kasur. Jangan duduk di atas kasur. La tajlis. La tajlis. Kasur apa ya? Ayo ingat, mufradat pertama tuh. Sarir, firash. La tajlis. Tuh, dibantu tuh. Firas, bukan. La tajlis alal. La tajlis alal firas. Ahsan. Jangan lupa. La tansa. Jangan ngantuk di rumah. La tan'as fil baiti. Nah, jangan makan sambil berdiri. La ta'kul qa'iman. Nah, jangan angkat tanganmu. Jangan angkat tanganmu. Tangan. La tarfa. Tangan apa? Tadi apa? Yadun. Jadi Yadak. tuh La dibantu. tarfa yadak. Yadak ya. Dibantu tapi yang penting paham ya. Dari mana tuh asal yadak? Gitu. Kepala tadi yadun, kok jadi yadak? Pikirin sendiri deh. Ya, ahsanti barakallahu fiik. Ya, syukran Ustazah. Afwan. Al-an man Ana Ustazah Fitria. Fitria. Nah, tafadhali ya Fitria. Jangan keluar dari kamar. La takhruju minal kamar tadi apa ya? Ayo, mufradat kedua tuh. Hujurah. Naam, a'idal ijabah. Ulangi jawabannya. La takhruju minal fujrah. La takhruj minal hujrah. Ya, disukunkan ya di waqaf. La takhruj, maaf, bukan waqaf, disukun. La takhruj minal hujrah. Jangan bercanda, jangan banyak bercanda di kamar. La tamzah kasira fil fujr. Fil hujrah. Hujrah. Nah, jangan duduk di atas meja. La tajlis alal maktab. Santi. Jangan banyak berbicara di dalam ruang makan. La takallam kasiro fil tadi apa? Ruang makan. Belum, tadi belum saya nyebutin ruang makan. Dapur ya. Ayo ingat yang mufradat kedua, setoran mufradat kedua tuh. Tuh dibantu tuh. Ada yang bantu. Apa Ustaz? Tadi dengar gak ada yang bantu? Ghurfatut To'am. Ghurfatut to'am. Jadi ulang. Tafadhali. La tamzah kasira fil ghurfatun to'am. Tadi kayaknya saya minta jangan banyak bicara ya. Ya kan? La tatakallam katsira. Oh iya ya. La takallamu katsira fil ghurfatun ta'am. Ya, intabi ya. Intabi bitamahul, pelan-pelan. La tatakallam katsiran
fi ghurfatit ta'am. Ya. Nah, ahsanti barakallahu fiik Bu Fitriyah. Al-an marra wahidah, man turid al-fursa al-akhirah? Siapa yang mau kesempatan terakhir? Ya. Mardiyah, tafadhali ya Bu Mardiyah. Ya Bu Mardiyah, jangan tertawa tanpa sebab. Jangan. La tadhak bi ghairi sabab. Bi ghairi sabab. Nah, jangan ngantuk di ruang tamu. La tan'as fil ghurfatil dhaif. Duyuf. La tar'as fi ghurfatil duyuf. Ya, Ibu ingatnya tamu dhaif aja ya. Nggak apa-apa. Jangan makan sambil berdiri. La takal qa'iman. La ta'kul qa'iman. Iya, dibaca ya, hati-hati ya, pelan-pelan. Jangan banyak bercanda di kamar. Jangan banyak bercanda. Mana bercanda? Ayo cari sampai ketemu. La tamsah fil hujrah. Kamar. La tamzah kathiran La hujrah. kasiran fil Hujrah. hujrah. Ahsant. Yang terakhir. Jangan duduk di atas kasur. La tajlis alal firas. Ya, la tajlis alal firash. Ahsanti barakallahu fiik. Ya, sekarang kita akan lanjutkan ke materi terakhir. Nah, materi terakhir ini kekecilan nggak? Apa saya perlu besarkan lagi? Tunggu sebentar. Saya nggak kelihatan ya terjemahnya ya. Tunggu sebentar. Bisa. Oh, kurang. Tapi ini insya Allah nggak kekecilan kok. Biar perbesar sedikit. Nah. Bisa nih segini. Cukup ya. Ya, sudah. Insya Allah kelihatan semuanya. Halil kitab wadihah ya akhwati fillah. Tulisannya jelas? Jelas Ustazah. Alhamdulillah. Wadihah. Al-kitab wadihah. Al-an sa'aqra lakunna wa antuna turaddidna warai ba'di. Ya, diulang setelah saya bacakan. Saya yakin semua udah pada bisa baca, tapi saya membiasakan mencontohkan bacaan dengan fasih, dengan makhraj yang tepat, dengan intonasi yang Arabiyah, lahjanya Arabiyah. Kan kadang kita pakai lahja Indonesia, la tal'ab katsiran gitu kan. Kalau orang Arab itu memang nadanya lebih agak cepat, agak tinggi mereka itu. Orang Arab kalau ngomong memang kencang suaranya, jarang bisik-bisik karena mereka tuh menganggap suara bisik-bisik itu bukan suara orang jujur gitu. Karena orang kalau jujur nggak akan main belakang, nggak akan diem-diem gitu istilahnya. Tapi kalau orang yang diem-diem itu biasanya itu malu-malu atau nggak jujur ya gitu istilahnya. Ada yang disembunyiin gitu. Ada yang disembunyiin. Nah, ya intinya mereka emang intonasinya selalu tinggi dan cepat biasanya. Tapi kita untuk belajar perlahan saja ya. Yang penting fasih, jelas bacaannya. La tadkhul fil bait. La tadkhul fil bait. La tadkhul fil bait. La tanam kathiran. La tanam kathiran. La ta'mal fawda. La ta'mal fawda. La tumsik hadha. La tumsik hadha. La tufakkir kathiran. La tufakkir kathiran. La tarmi zabbala huna. La tarmi zabbala huna. La taskut. La taskut. La tata'akhkhar kathiran. لا لا تتأخر كثيرا. La tal'ab kathiran. لا تلعب كثيرا. La tubti fil mashyi. لا تبطئ في المشي. La takhla' na'lak. لا تخلع نعلك. La tastanid 'ala al-jidar. لا تستند على الجدار.
La taltafit ila al-wara. لا لا تتبع الوراء إلى الوراء La tanzur ilayya. لا لا تنظر إلي La taqlaq. لا تقلق Nah, di sini kan sudah baca terjemahnya pelan-pelan ya. Masih ingat nggak nih kemarin di materi keberapa saya lupa. Ada kalimat qaliqun, ana qaliqun. Nah, apa tuh artinya? Jangan lambat, jangan cemas, jangan Saya khawatir. Saya galau, Saya saya galau. galau. Kan Jangan qaliq, cemas. jadi taklak itu dikata qaliqun. Ya. Terus ada kalimat kemarin kita apa tuh? Bati, ana bati, batiun. Mau mana batiun? lambat Lambat. Lambat. Nah, lambat. Di sini ada la tubti, ya kan? Ana bati'ah jiddan, saya lambat banget nih, gitu. Nah, di sini ada la tubti. Atau kemarin kita ada kalimat nah di sini enggak, di sini banyak fi'il mudhari ya, sudah masuk fi'ilnya. Nah, saya misalnya akan switch lagi nih sekarang. Kita misalnya la tadkhul fil bait, jangan masuk rumah. Atau boleh kita langsung bilang aja la tadkhulul bait. La tadkhulil bait. Jangan masuk rumah ya. Enggak usah pakai fi, enggak apa-apa. Ya. Ini kan kita biasanya bahasa Indonesia bakunya jangan masuk dalam rumah ya, pakai ke dalam. Padahal nggak usah pakai ke dalam juga, masuk rumah ya berarti ke dalam gitu loh. Jadi bahasa Arab tuh lebih banyak simpelnya sebenarnya. Jadi orang Arab sendiri lebih bilang la tadkhulil fasl, jangan masuk kelas. La tadkhulil bait gitu. Ya, mereka lebih berarti nggak usah pakai feel nggak gitu ya. usah. Ini sebenarnya lebih kalau saya lihat lebih banyak kayak diterjemahkan bahasa Indonesia. Jadi tidak bisa bahasa Indonesia kita terjemahkan plak seperti ke dalam bahasa Arab. Karena di bahasa Arab sendiri biasanya istilahnya akan berbeda. Mereka tidak kalau kita bilang di sini kita kebanyakan bahasa basi. Orang Arab SPOK banget gitu ya. SPOK banget. Kalau orang Arab tuh lebih simpel. Makanya kalau kita terjemahin Bismillahirrahmanirrahim, kita nulis aja nggak sampai satu baris, ya kan? Tapi kita terjemahkan itu satu baris full, biasanya kan gitu. Ya, karena memang bahasa Arab itu sangat ringkas sebenarnya. Ya. Nah, di sini saya bilang tadi contohnya la tadkhulul fasl atau la tadkhul fil bait, la tadkhul fil fasl atau la tadkhul fil masjid. Nah, nanti saya minta nih akan berubah ujung-ujungnya biar menambah mufradat atau memurajaah mufradat yang sudah ada. La tanam kasiran, jangan banyak tidur. Boleh kita tambahkan jangan banyak tidur di kelas. Jangan banyak tidur di kantor. Sudah belajar belum kita kantor? Kantor maktab ya. Fil maktab misalnya. Kan meja. Kenapa kantor disebut maktab, meja juga maktab? Karena dalam kantor banyak meja. Jadi sebutnya maktab. Ya kan? La ta'mal fawdha, jangan la ta'mal fawdha itu jangan ribut di sini. Bisa dibilang jangan membuat keributan di sini. La ta'mal kan membuat ya atau melakukan, jangan melakukan keributan. Itu boleh la ta'mal fawdha, la tuz'aij sebenarnya boleh. Itu kalau bahasa Arab langsungnya kita bilang la tuz'aij. Jangan ribut, jangan berisik. La tumsik hadza, jangan pegang ini. Saya boleh bilang la tumsik al-kursi, la tumsik al-maktab, la tumsik al-kitab, la tumsik al-jawal, la tumsik al-kub. Misalnya itu kan saya minta nanti pakai tambahan mufrad yang sudah kita kuasai. La tufakir kasiran, jangan kelamaan mikir atau jangan banyak mikir gitu istilah. Ya, la tufakir kasiran. Nah, kita tinggal namain aja, banyak kelamaan itu pakai kasiran. Sering, kasiran itu kan banyak bisa sering. La tarmi zabbalah huna, jangan buang sampah di sini. Zabbalah. La taskut, jangan diam. La, misalnya saya bilang kulil haq wala taskut, katakan yang benar tapi dan jangan diam, itu boleh. Katakan yang itu mungkin belum ya, sebelumnya kita belum pelajari. Nggak bisa la taskut fil fasal atau la taskut fit ta'alum, pas lagi belajar jangan diam aja gitu. Atau la taskut misalnya la taskut fil matbakh, jangan diam aja di dapur gitu, kerja gitu maksudnya. La tata'akhir kasiran, jangan sering terlambat. Kata ta'akhir. Kalau saya terlambat apa? Bahasa Arab. Ana ata'akhir. Ana ata'akhir. Kalau pakai fa'ilnya ana muta'akhir. Muta'akhir.
Iya, ana mutaakhirun. Kan kayak tadi ana batiun. Ya kan, saya lambat. Gitu kan. Nah, kalau di sini la tataakhir, boleh ana mutaakhirun, ana ghair mutaakhirun. Saya tidak terlambat. La tal'ab kasiran, jangan banyak main. La tubti fil masyi, jangan lambat ketika berjalan. Boleh la tubti fil kitabah, jangan lambat ketika menulis. La tubti fit tabakh, jangan lambat ketika masak. Kan tabakh, matbakh itu tempat masak atau dapur, tabakh itu masaknya. Nah, tapi karena itu belum, nanti saya nggak tambahkan, ini cuma tambah. Saja kelempar keluar. Halo, halo, suaranya kedengaran nggak? Oh, kedengaran sudah. Alhamdulillah. La takhla na'lak. La takhla na'lak, jangan copot sendalmu. Ya, jangan copot sepatumu. Kita udah pernah belajar sepatu kan? Kita sudah pernah belajar sepatu. Al-hiza. Jadi la takhla hiza'ak. Ya, atau baju. Baju apa? Udah pernah belajar kita baju? Libasun. La takhla libasak. Ya kan? Terus apa lagi? Ya, itu paling libas, hiza, na'alak, atau itu dulu. Himar. Himar boleh. La takhla himarak. Nah, betul. Ya. Himar ya, beda. Himar sama khimar bedanya apa? Ada yang tahu? Mana himar? Himar keledai. Keledai. Kedelai. Keledai. Pak ingat ya, makanya bacanya hati-hati. Kita kan misalnya sautul himar. Kok sautul himar? Himar jilbab, kerudung. Khimar keledai. Ya pakai kha. Ya. Nah, di sini la tastanid 'alal jidar. Jangan nyender di tembok. Boleh kita la tastanid 'alal maktab. Jangan nyender ke meja. La tastanid 'alal kursi. Kan kalau lagi makan sebenarnya nggak boleh nyender kan? Ada kan hadisnya. La tastanid 'alal kursi inda ta'am, indal akal misalnya. Ya. La taltafits ilal wara. Jangan menoleh ke belakang. Ya. Kalau menoleh ke depan ya nggak mungkin orang kita lihatnya ke depan kan. La taltafits ilal hujrah, jangan menoleh ke kamar misalnya. Kamu nanti kalau jalan jangan menoleh ke kamar. Kalau la taltafits ilal bab, jangan menoleh ke pintu. Nah, ini kan sering kali nih orang kalau lewat rumah depan orang, lewat depan rumah orang nih, matanya ngeliatin aja, gitu, kayak kepo banget ya. Padahal jangan, kita jalan-jalan aja ke depan gitu loh, nggak usah kepo-kepo ya. Nah, jadi boleh nanti saya tanya, la taltafit ilal bab atau la taltafit ilal bait, la taltafit ilal hujrah gitu ya. Nanti saya minta diganti. La tandur ilayya, jangan melihatku. Nah, misalnya saya minta jangan lihat ke papan tulis. Udah belum lihat papan tulis? Kita udah belajar belum? Nah, jangan lihat ke buku. Lagi belajar, bilangnya apa? Berarti udah tahu ya. Jangan lihat ke handphone. Apa handphone kemarin? Jawal. Jangan lihat ke apa? Misalnya jangan lihat ke bawah. Udah belum bawah? Atau lihat tahan. Atau jangan lihat ke belakang. Boleh. Ilal wara ya. Jangan lihat ke kamar. Hujrah. Ada ke kamar ya. Nah, sekarang terakhir la taklak. Jangan galau. Ya, jangan galau. La taklak. Jangan galau. Innallaha ma'ana. Jadi bukan la tahzan aja. Ya, kita jangan sering galau, jangan sering cemas. Ini biasanya sering cemas yang punya asam lambung nih. Asam lambungnya naik jadinya cemas. Oh, yang punya asam lambung ini yang berasa ya. Kalau cemas berarti naik. Yes. Biasanya begitu. Ya karena stres. Jadi sebenarnya penyakit itu bukan dari makanan, dari pikiran. Jadi ngomongin penyakit ya. Lanjut. Haya. Al-an nastamir. Saya akan minta satu persatu untuk menjawab pertanyaan saya. Jadi siap-siap tarjim ilal lugha al-arabiyyah. Man turid irfa'na au udhkur ismak. Dewi Ustaz ya. Tafadhali ya Bu Dewi. Jangan pegang pintu.
La tumsikal bab. Ahsant. Jangan banyak bermain. La tal'ab kathiran. Naam. Jangan lambat di dalam belajar. La tubti fit ta'allum. Ahsant. Jangan copot jilbabmu. La takhla himarak. Oh, Masya Allah. Wah, ini minal imtiaz nih Bu Dewi ini. Masya Allah. Amin, Barakallahu Ustazah. fiik. Barakallahu fiik. Naam. Al-an tafaddali man turid ba'da Bu Dewi. Uzkur ismak. Nah, saya Maria. Tafaddali ya Maria Qibtiyah. Jangan kelamaan mikir. La Lama. Ayo Maria Qibtiyah, tafaddali. jangan lama saja. Iya, jangan kelamaan mikir. Atau jangan banyak mikir. Oh. La tufakkir katsiran. Ahsan. Jangan buang makanan di sini. Ayo, makanan udah dapat kan kita? La tarmi at-ta'am huna. Nah, jangan masuk kelas. La tadkhul fasl. Nah, jangan copot sepatumu. La takhlaq al-khida'uka. La takhla' hidha'ak. Ahsan, barakallahu fiik. Al-an man turid ba'da Bu Maria Qibtiyah? Irfa'na aydiyakun au اذكر اسمك. اذكر Iya, اسمك. Ustazah. Tafaddali ya Bu Mia. Jangan diam. La taskut. Jangan banyak tidur di kelas. La tanam katsiran ilal fasl. Ila apa fi? Bilal apa fil? Fil fasl. Fil Ah, iya, fasl. iya. La tanam katsiran fil fasl. Dan anak-anakmu qalilan abak saya. Kalau gitu kita tidur sebentar nggak apa-apa ya. Kan nggak bolehnya kasiran. La, jangan ribut. La ta'mal fawdo. Nah, jangan banyak bermain di saat belajar. La tal'ab katsiran ila Fit dirasa boleh, fit dirosah. atau fit ta'alum. Ahsan. Fit Jangan buka sendalmu. La laka. Kalau saya minta jangan buka bajumu. Baju malabis apa tadi? La tahla. La tahla. Apa ya Ustazah? Libas boleh, libas. Libas. La tahla. Libas. Libasak. Libasah. La tahla. Libasak. Libasah. Ahsanti, barakallahu fiik. La takhla' libasak. Naam, man turid ba'da Bu Mia? Udhkur ismak. Sumayya. Ah, ya Sumayya, ya habibati. Tafaddali ya Sumayya. Jangan melihat ke kamar. La tanzur fi hujrah. La tanzur fi au ila. Ke. La tanzur ila hujrah. Ahsant. Jangan cemas, sesungguhnya Allah bersama kita. La takhlaq innallaha ma'an. La takhlaq atau la taqlaq? Oh, la taqlaq innallaha ma'ana. Au ana, masalah anak aku, saya cemas. Ana aqlaq. Ana aqlaq atau ana qaliqah. Naam. لا بأس كلاهما صحيح يعني سواء كان بالفعل أو بالفاعل. الآن قالق معذرة قالق ليس قالق يعني ممدود للقف. الآن jangan pegang pensil atau jangan pegang pulpen. La tumsik qalamak. Sahih, la tumsik qalamak atau la tumsik al-qalam. Nah, jangan banyak tidur di rumah. La tanam katsiran fi baiti.
في بيتك أو في البيت. أحسنت بارك الله فيك يا حبيبتي سمية. وفيك بارك الله حياك. ومن تريد بعد سمية؟ اذكر اسمك. هيا 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 اذكر اسمك، أنا لا أدري من أنت. Mardiah. أنا أستاذة. مرضية. مرضية. ومن بعد مرضية؟ إذا سمعت صوت بعد مرضية اذكر اسمك. أنا أستاذة نور المستقيمة. إذا نور المستقيمة أنت بعد مرضية. اصبري اصبري يا حبيبتي. نعم ya Mardiah. Jangan kamu buang makanan di sini. La tarmi at-ta'am huna. Ahsant. Jangan sering terlambat. Jangan. La tata'akhir kathiran. La tata'akhir atau la tata'akhar? La tata'akhir kathiran. Afwan. Lah bas. Jangan kelamaan mikir atau jangan banyak mikir. Jangan mana. La tufakir kathiran. Naam. Jangan lamban ketika berjalan. Lamban mana? Cari. La gerak-gerak. La tubzi fil masyi. La tubti fil masyi. La tubzi fil masyi. La tubti, ya. Sekarang jangan lepas jilbabmu. La tahla himarik. Himarak. Ahsanti barakallahu fiik ya Mardiah. Al-an بعدها نور المستقيم هل أنت موجودة؟ لأن الوقت سينتهي. نعم يا نور المستقيمة. من أنت؟ نور المستقيمة؟ Ya, naam Ustazah. Nah, tafadhali, jangan bersandar di papan tulis. La tastanid ala saburah. Naam. Oh, saya tadi nggak buka video ya? Apa? Tadi nggak ada yang ini, mungkin kepencet tadi, maaf. Jangan melihat ke kamar. La tanzur ilal hujrah. Iya. Jangan melihat, jangan menoleh ke rumah. La talfit ilal bait. La taltafit. Taltafit ilal bait. Nah, jangan copot bajumu. La takhlaq libasak. La takhla' libasak. Ya. Ahsanti barakallahu fiik. Intahal waktu ya akhwati fillah. Saya dari tadi nggak sadar loh, kamera saya ketutup dari tadi atau baru? Beberapa menit aja, Ustaz. Oh ya. Ya udah, sekarang insya Allah mudah-mudahan apa yang tadi kita pelajari sudah dipahami. Atau sebelum saya tutup, saya closing, ada yang mau ditanyakan? Qabla an akhtatim al-halaqah. Kalau nggak ada pertanyaan, alhamdulillah. Afwan Ustazah mau nanya. Tafadhali ya. Ya Fitriah Ustazah. Nah. Jadi kalau kita sukunkan itu bisa domirnya bebas ya Ustazah? Misalnya tadi mana ya? Ini apa ya yang tadi itu ya? Di nahi apa di amar? Di amar. Amar ini. Misalnya tadi nih yang bersihkan kamarmu. Iya. Terus Nazif hujrah tak. Iya. Tak itu berarti bisa muzakkar atau bebas itu. Atau kalau yang perempuan sama aja gitu Ustazah. Jadi kalau kita ini kan untuk laki-laki. Bersihin kamarmu hai laki-laki. Nazif hujrataka. Kalau perempuan nazif hujrataki. Gitu. Kalau disukunkan, kalau biasa kan orang-orang Arab ngomongnya disukunkan, saya biasanya betul.
Iya, sungkurin aja nggak apa-apa. Hunati fujuratak. Mau laki mau perempuan bilang aja gitu. Oh Fujuratak. gitu. Berarti Ya, kalau kayak- disebutkan itu berarti bisa dua-duanya ya? Iya, bisa dua-duanya, betul. Jadi kayak Ini halu, cari aman ya? betul cari aman. Kita lupa misalnya kak apa ki gitu kan. Iya, 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 iya. Syukran Ustazah. Afwan. Nah, soalnya soal mumtaz, soalnya bagus ya, jadi bisa mewakili yang lain. Ada pertanyaan lagi? Nah, Ustazah, kalau Naam, untuk tafadhali. penggunaan hujrah dan ghurfah itu bebas yang mana aja dipakai? Atau ada Ya, kalau hujroh itu sebenarnya lebih spesifik kamar. Tapi kalau ghurfah itu ruangan. Kan makanya kita pakainya ghurfatut ta'am, apa tuh? Ruang Ruang makan. makan. Ghurfatut duyuf, Ruang tamu. ruang tamu. Nah, ya kan? Nah, jadi kita pakai hujrah tuh kamar. Kalau kita kan nggak hujratun naum, ghurfatun naum, boleh atau kita bilang hujrah, itu artinya kamar. Kan kamar tempat tidur. Gitu. Bedanya hanya itu aja. Ya, terima kasih. Ustazah. Afwan. Ya, ada lagi? Ayo soal indakum soal. Kalau tidak ada, karena waktu juga sudah intahal waqt, naktafi bihadzal qadar. نختتم بالحمد لله والاستغفار ودعاء كفارة المجلس. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والعفو منكم. الله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. مع السلامة وداعا مع وإياكم. السلامة. Jazakallah. Iya, saya N ya. Nah, ila liqa Ya. insyaallah. Ila liqa. Insyaallah.